പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും ലീഫ് ഐറ്റംസിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതും വിത്തൗട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇത് എത്ര പ്രൈസ് വരുന്നത്? 48,000 രൂപ. ഇത് സ്റ്റീൽ ട്രേ അല്ലേ? ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു 10,000 രൂപ റേഞ്ചിൽ. ഈ റോഡിൽ ഓസ്കാർ സോളാർ പമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സോളാർ വാട്ടർ പമ്പുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ, വലിയൊരു ഡ്രയർ ആണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചീര, അതേപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഡ്രയർ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പല സൈസിലും ഇവരുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന, അപ്പോൾ ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, അതെല്ലാം ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതും സോളാറിൽ നമുക്ക് കറണ്ടിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമല്ലാതെ ഏത് കുന്നിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ സൈസ് എത്ര നമുക്ക് വരുന്നത്? 50 കിലോ ഡെபாசிட்டிஸ். 50 കിലോ ഇതിൽ உனக்கு ஒரு ட்ரே இதுல வந்து 4 ட்ரே இருக்கும். 4 ட்ரே. இது வந்து ஒரு ட்ரேயோட வித் அகலம் பார்த்தோம்னா 3 ஃபீட்டுக்கு 3 ஃபீட் லென்த்ல இருக்கும். ஒரு ஆவரேஜா அந்த ட்ரேயோட கெபாசிட்டி 50 to 100 kg வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ഇതിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും? മെയിനാ വാഴപ്പഴം, ബനാന, சரி, பலாப்பழம், அது அந்த கைதச்சக்க. ஓகே. அப்புறம் தக்காளி, ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம், வெஜிடபிள்ஸ்ல ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல വരുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. கேரட், பீட்ரூட், அப்புறம் வந்து நீங்க உருளைக்கிழங்கு, இது எல்லாமே வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். கத்திரிக்காய், இது எல்லாமே நீங்க உணர்த்தி நீங்க மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்டேஜ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதற்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இனோவேட். പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും ലീഫ് ഐറ്റംസിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതും വിത്തൗട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ 50 കിലോ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം? ഇത് வெளியே நீங்க போட்டுறீங்கன்னா ஒரு 4 days 5 days എടുக்குது அப்படின்னா ജസ്റ്റ് ഒരു 3 days இருந்தா നമുക്ക് വെറുതെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതി. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേപോലെ വീലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെ വരും. വീലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി വരും. നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യാം. மூவ்னா வெளியே எங்கே வேணாலும் நகர்த்தி வச்சுக்க முடியும். ஏன்னா இப்ப நீங்க வீட்டுல ஒரு வேலை செய்வீங்க, இல்ல வந்து ஃபார்ம்ல ஒரு வேலை செய்வீங்க, இல்ல ஒரு வந்து ஒரு ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனினா சமைச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தி வைப்பாங்க. ஸோ வந்து பர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க வந்து பண்ணனா வேஸ்ட் ஆகுது. இது போர்ட்டபிளா இருக்கிறதுனால எங்க வேணா ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது கொண்டு வர பറ്റും. அதுக்கான மாடலா தான் டெவலப் பண்ணி. இது எത്ര പ്രൈസ് വരുന്നത്? ഇത് வந்து 48,500 രൂപ. 48,000 രൂപ. ഇതിന്റെ സോളാർ യൂണിറ്റ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ്. இதுல என்னன்னா அடிஷனலா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பேக்கப்பும் உங்கள ஏரியால பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சில்டா இருக்கும், மழை காலங்கள் இருக்கும். அப்ப அந்த டயத்துல நம்ம வந்து நீங்க உணர்த்தணும்னு போது பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் நீட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கான எலக்ட்ரிக்கல் பேக்கப்பும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே. சோலார்ல பேக்கப்பும் கொடுக்கலாம். அப்போ நீங்க வந்து நம்ம மழை காலங்கள்ல நீங்க சப்போஸ் வந்து நீங்க வந்து உணர்த்தணும் அப்படின்னம்னா நாங்க உங்களுக்கு சோலார் இருக்காது இல்லையா? அப்ப அந்த സമയத்துல நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் போட்டு பைபாஸ் பண்ணிக்க முடியும். ഓക്കെ. കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ടിൽ ഉണക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ സോളാറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോളാറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഡേ ടൈമിൽ സോളാർ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്? ഇത് MS പൗഡർ കോട്ടഡ് GI ல ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்து. இப்போ நமக்கு ஸ்டீல் ஆனங்களோ கிரேட் ஸ்டீல் ஆனங்களோ கிரேட் கேக்குறவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு SS போட்டு கொடுத்துறோம். SS சப்போஸ் வந்து ட்ரே வந்து எக்ஸ்ட்ரானலா ஒரு ட்ரேக்கு வந்து 2,500 ரூபாய் அடிஷனல் சார்ஜ் மட்டும் வரும். ஓகே. നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും സൈസ് വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. நீங்க ட்ரேல வைக்க போறது இல்ல. இந்த ட்ரேல கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான் மாறுபடும். சம் பீப்பிள் வந்து எனக்கு ஃபுட் கிரேட் பொறுத்தல் பவுடர் கோட்டிங்கே போதும் அப்படின்னா நாங்க அதே இத பிரைஸ் கொடுக்க முடியும். சப்போஸ் எனக்கு ஃபுட் கிரேட் ட்ரேஸ் வேணும் அப்படின்னா SS நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்றோம். எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார் ட்ரேக்கு வந்து 2,500 ரூபாய் சார்ஜ். ஓகே. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചെറിയ സൈസ് വരുന്നുണ്ടോ? பெருசு வருது. கஸ்டமைஸா ரெக்யர்மென்ட் பொறுத்து நம்ம என்ன சைஸ் வேணும்? இத நம்ம சின்ன சைஸ். இது வந்து படா இதுல போட்டு தரோம். இப்போ இதுல லார்ஜ் போடுறோம். இத விட ஸ்மால் சைஸ் ஒன்னு போடுறோம். 25 kg டெவலப் பண்ணிருக்கோம். 25 kg. ஆமா. அது வந்து 22,500. 22,500. ஆமா. ரெண்டு ட்ரே இருக்கும். இது அது போர்ட்டபிள் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மாய்ஸ்சர், ஏனா பொருளை உள்ள வச்சிட்டீங்கன்னா மாய்ஸ் ஆகும். மாய்ஸை சென்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரெகுலேட் பண்ணா மட்டும் தான் ப்ராடக்ட் வந்து குட்டா இருக்கும். அந்த பர்பஸ்க்காக ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ നമ്മളെ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയയിലെ നല്ല ചിൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിന് എങ്ങനെ ലൈഫ് വരുന്നത്? அவள லைஃபை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மோர் தென் 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம லைஃப் பீரியட். இது சேட் ஆகாது. 10 வருஷத்துக்கு சீட் வந்து சேட் ஆகாது. இன்னொன்று என்னன்னா இதுல ஹீட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സോളാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ ഹൈ റേഞ്ചിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈ റേഞ്ചിൽ കൂടുതലും തണുപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ തണുപ്പിൽ കംപ്ലൈന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது. மேக்ஸிமம் 55 சென்டிகிரேட் வரைக்கும் டெவலப் ஆகும். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன வெளியே வச்சீங்கன்னா மாய்ஸ் இருக்கும். நம்ம எடுத்து வைக்கணும். மழை தண்ணி வந்துச்சுன்னா எடுத்து வைக்கணும். ஹோமுக்குள்ள எடுத்து லேபர்
லேபர் நீடா இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ள பொறுத்த அளவுக்கு ட்ரேஸ் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம பொருளை வச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்க இது பண்ண வேண்டியதில்லை, உணத்தப்பனா எடுத்தா போதும். இப்போ நமக்கு இது கேரளாவில் எங்கே வேணாலும் கொரியர் பார்சல் எல்லாம் அனுப்பி விடலாம், பிரச்சனை இல்லை. நாங்க இங்க இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறோம், லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் கனெக்ட் பண்ணி வர்றோம். அவங்களுக்கு நீங்க அங்க இருந்து எடுத்துக்க முடியும். இல்ல இண்டிவிஜுவலா வண்டி வேணும்னாலும் வண்டியில் வச்சு வெஹிக்கிள் சார்ஜபிள் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചെറിയ സൈസ് വരുന്നത് 25 കിലോ. 25 சின்னது 25 கிலோ, இது 50 கிலோ, இது 50 கிலோ. அடுத்து 100 kg டெவலப் பெரிய சைஸ் இருக்கு, அது 100 அது என்ன பிரைஸ் வருது? அது கஸ்டமைஸா கொடுக்குறோம். அது ரெக்யர்மென்ட் ட்ரேஸ் வந்து எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ட்ரேஸ் வந்து ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு பொறுத்து மாறுபடும். നോർമലി ഒരു 100 kg ക്ക് എவ்வளவு? நார்மலி 65,000 will be 65,000 രൂപ. அப்ப அதான் நல்லது, இது விட நல்லதா? அது பெட்டரா இருக்கு பெரிய சைஸ்ல பொருளை போட்டு இதுல வந்து நீங்க உள்ள வச்சிட்டோம்னா இத ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். மெயினா மழை அடிஷனல் ட்ரே ஒன்றும் அவசியம் இல்லை, அவசியம் இல்ல. மழை தண்ணி போனாலுமே உங்களுக்கு உள்ள போகாது. எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்ட் பண்ணி இருப்போம். எல்லாமே ரெயின் இதெல்லாம் பார்த்தா ரெயின் கட்டர் கொடுத்துருக்கோம். இதுல அதை தேரி கீழே எல்லாம் அந்த கஸ்டமைஸ் அதே மாதிரி உள்ளேயும் போகாது, உள்ளேயும் தண்ணி போகாது. அதெல்லாம் நல்லா கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது எல்லாமே வெளியே நீங்க பொருளை உள்ள வச்சுட்டு 4 days பக்கமா நீங்க வெளியே எடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண அப்புறம் எடுத்தா போதும். அப்ப நமக்கு வெளியில வச்சாலும் மழை ஏதாலும் நமக்கு பேடிக்கணும். ஏன்னா இப்ப வெளியே வச்சுட்டு நீ டெய்லியும் ஒரு ஆள் போய் எடுத்து வைக்கணுங்கிற மாதிரி இல்லாம அந்த மாதிரி மாத்தி வச்சுக்க முடியும். இதனால லேபரோட கன்சப்ஷன் இருக்கு, நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிக்க முடியும். നമുക്ക് ഈ ഉണക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നേന്ത്രക്കായയുടെ പൊടിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇദ്ദേഹം മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് പുറത്ത് ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോളാർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നേന്ത്രക്കായയുടെ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, ഇത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ബേസിൽ വരുന്നത് നോർമൽ ട്രേ ആണ്, അതായത് പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രേ ആണ്. ഈ ട്രേയിൽ നമ്മൾ വേറെ സംഭവങ്ങളോ ഇതിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല സ്റ്റീലിന്റെ ട്രേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ ട്രേ ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീലിന്റെ ട്രേ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രേയും ഇവർ ചെയ്തു തരും. ഇത് സ്റ്റീൽ ട്രേ അല്ലേ? ഇത് SS അല്ലേ? ஓகே, நமக்கு ஸ்டீல் ட்ரே ஆവശ്யமுள்ளவருக்கு நமக்கு எடுத்தா மதி இல்ல? ஆமா, இது வந்து நீங்க வந்து SS ஃபுட் கிரேடபிள் பண்றதுக்கு கேக்குறாங்க அப்படினா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இது வரும்போது நல்ல ஹை குவாலிட்டி வரும். ஆமா, ஹை குவாலிட்டி வரும். இதுல 2 ட்ரே வருது. இப்போ நீங்க இது மேலே அப்போ உப்பர்ல ஒரு ட்ரே இருக்கும், இதுல கீழ ஒரு ட்ரே இருக்கும். 2 ட்ரேலயும் நீங்க வந்து பொருட்களை வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம ஸ்டீல் ட்ரே எடுக்கும்போது ட்ரேന്റെ ആവശ്യമില്ല, தேவையில்லை. இப்போ நீங்க இதுல வந்து இந்த பக்கம் 2 ட்ரே இருக்கு, இந்த பக்கம் 2 ட்ரே இருக்கு, 4 ட்ரே இருக்கு. இந்த 4 ட்ரே வந்து டோட்டல் கெபாசிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு 50 kg to 100 kg வரைக்கும் நம்ம வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பொருட்களை பொறுத்து மாறுபடும். இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காவே மாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது, இது எல்லாமே டெம்பரேச்சர் கட் ஆஃப் பண்றது, இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காவே ப்ராசஸ் பண்ணிவிடும். எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக். எலக்ட்ரிக்கல் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் டியூன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராசஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் பண்ணிடும். ஃபுல்லாவே எனக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் ஆகாது. ஸோ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப். அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம கண்ட்ரோல் போர்ட்லாம் மெஷர்மென்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே இன்க்ளூடிங் இந்த பேக்கேஜுக்குள்ள பண்ணி தரோம். ஓகே, பிரைஸ் வருന്നത് எல்லாம் இன்க்ளூடிங் தான். ஆமா, ஓகே. இப்போ நமக்கு ஸ்டீல் ட்ரே வரும்போது நமக்கு அது மட்டும் அடிஷனல் செப்பரேட் ஆகுது. மத்தபடி நீங்க இது ப்ரிப்பேர்டபிள்னா ஃபுட் கிரேடபிள் தான். இந்த ட்ரேவை பொறுத்தளவுக்கு இதுவே ப்ரிப்பேர்டபிள் பண்ணி தரோம். இது நீங்க இதுலயுமே நீங்க நார்மலா பொருட்களை வச்சுக்கலாம். இது நார்மல் பொறுத்தளவுக்கு இதுல வந்து பெயிண்ட் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. இது உங்களுக்கு பவுடர் கோட்டிங் பண்ணி இருக்காங்க. சோ அதுல நம்ம வந்து மெட்டீரியலை நம்ம உணர்த்திக்கலாம், டைரக்டாவும் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் உணக்கம் பத்தி டைரக்ட்ல. இல்லை வேண்டும் எனக்கு ட்ரே SS ட்ரேவே வேணும் அப்படின்னா കസ്റ്റമൈസാ நம்ம இதே மாதிரி நம்ம பண்ணி കൊടുക്കും. ഓക്കെ. ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇവരുടെ. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വീലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതേപോലെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ട്രേസ്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റീലിന്റെ ട്രേസ് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ട്രേ സെപ്പറേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എത്രയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്? ഇത് എക്സ്ട്രാ ഫോർ ട്രേ வந்து 2500 രൂപ. 2500. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ട്രേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2500 രൂപ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ട്രേ മാത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ട്രേ എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ട്രേ ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ ട്രേ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ വരുന്ന ട്രേക്ക്, ഇത് നോർമൽ സൈസിൽ വരുന്ന 50 കിലോന്റെ ബോക്സിൽ വരുന്ന ട്രേസ് ആണ്. ഇതിന് 2500 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്.
അതേപോലെ തന്നെ ഇവരിപ്പോ നമ്മൾ ചെറിയ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സൈസ് മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ സൈസിൽ ഇത് വെറും 10 കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോളാറിൽ വരുന്ന ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല കേട്ടോ. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു 10,000 രൂപ റേഞ്ചിൽ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. இதுல ஒரு ட்ரே வந்து ட்ரேங்கிறது கஸ்டமைஸா டைரக்டா வரும். அதை நீங்க அடிஷனலா தான் பே பண்ணி வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ஸ்டார்டிங் ஃபார்மர் இது இப்போ வந்து ஒரு ஸ்மால் ചെറിയ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ஒரு லேடிஸ் இருக்காங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இல்ல வந்து வீட்ல வடகம் போடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி பർപ്പസ്களுக்கு വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സ്ഥാപനം വരുന്നത് ഈറോഡ് അരച്ചലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഞാൻ ഇവരുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമുക്ക് അതിന് എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരും. ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ 2-3 സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. ഇവർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ മലയാളം അറിയുന്ന ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ മലയാളം അറിയുന്ന ആൾ നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരും. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി.